this leadership, a massive protest was held against the union government. Sir, what is all this about? We want to save democracy, we want to save constitution, we wanted to uplift that this type of whatever they are trying to misuse the ED, CBI and all. It should be stopped. Unnecessary, they are blaming, they want to demoralize the Congress party, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Our leaders will go strong. They never care. They have sacrificed their power. They have sacrificed their life. They have sacrificed their property for the sake of this country. Fight will continue, sir. Our strike will continue. Our protest will continue. We are there to save that party. It is our bound responsibility to keep them alive. So how will this protest continue in the next couple of days, sir? We will continue. I will discuss with all my colleagues. We will go to the village level, taluk level, district level. We will continue this strike. With respect to the Manrega, with respect to the name change of Manrega, sir. They can't change their name. Can you remove Gandhi? You remove if you have guts. You remove Gandhi photo from the note. The Gandhi note is there, no? In every this one there is Gandhi note. You remove it. Let us see. You can't remove. See? Can you remove this Mahatma Gandhi ji note? Name and photograph? You can't remove. He is the leader who was led the Congress party, who was the leader who was the Congress party president 100 years back. You can't remove his name. He is Mahatma Gandhi ji. But the BJP says that they are remembering Ram, who was the god of Gandhi. Ram, of course, we all tell no, but they have not seen Ram. We are also fathers of Ram, but at the same time, who gave you freedom? Who gave you national flag? Who gave you this constitution? It is the Congress party. SIR थोड़ा सा और पीछे दादा थोड़ा सा पीछे 58 लाख वोटर का नाम SIR से कट गया है। अब SIR के बाद पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं, मेरा एक काउंसिलर है डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी का, उसको भी डेट बोल के डिक्लेयर कर दिया। हम लोग उनको शोक सभा करने के लिए संडे में अरेंजमेंट किया है। सूर्य बोल के एक तो डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम लोग देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो उसमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। He is making the entire thing into a mockery. Election Commission is making the entire thing into a mockery. अच्छा, you tell me, कल तो बहुत लिस्ट निकल गया ना, एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। एक घुसपैठिया मिला, चीफ इलेक्शन कमीशन निकला सका। बिहार में एक घुसपैठिया मिला। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जा रहे हैं, अवैध बांग्लादेश। He is absolutely liar. I can say the governor is absolutely liar. Nothing more than that. Has he ever gone to? He is talking on the basis of the fake video and etc. He is absolutely liar. अरे भाई, एक है तो अभी तो है, एक तो घुसपैठिया राज्यपाल को बोलो ना निकाल देने के लिए। प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग, बीजेपी का आम कार्यकर्ता से लेकर सारे लोगों का झूठों का पूरा प्रचार चल रही थी। झूठों प्रचार का दिल्ली को जवाब दिया है। ईडी का मिसयूज करने का तरीका बंद करना चाहिए। बीजेपी, आरएसएस
ईडी का एक अपना विंग बना चुकी है। ईडी का ऑफिसर्स उनका प्रचारक जैसे काम कर रहे हैं और इस केस में भी। और आज हमारा जीत हुआ है और हमारा ये मानना है कि मीन्स ऐसे तरीका बीजेपी सरकार कंटिन्यू नहीं करना चाहती। सर, आप लोगों की प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं पूरी देश का ईडी का कैसे मिसयूज हो रहा है इस देश में। ईडी सीबीआई का अमित शाह और मोदी का सरकार में कितनी मिसयूज हुआ है उसका खिलाफ हम लोगों का एक सिंबल है। इस केस का एक झूठा मुकदमा लगाया, झूठा केस चलाया, 10 साल बदनाम करने के लिए कोशिश किया हम लोगों ने। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, देश का जनता उनका साथ खड़ा है और हम पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी देश भर आज पूरा देश भर आज सारे हेडक्वार्टर्स में इसका ऊपर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए हमारा कांग्रेस का एमपी सारे यहाँ प्रोटेस्ट किया। जी राम जी पर चर्चा होती है हमारा मांग ये था स्टैंडिंग कमेटी में इसका रेफर करने के लिए। उसके लिए हम बात करेंगे कि ये इस बिल के लिए भी और एटॉमिक बिल के न्यूक्लियर एनर्जी के दोनों का अदानी बिल एज वेल एज ये बिल गोडसे बिल, ये दोनों बिल के लिए टाइम अलॉट नहीं हुआ बीएसी में, सिर्फ चर्चा हुआ है। इसके खिलाफ हम इसका स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करने के लिए हमारा मांग जारी रखेंगे। सब कौन बोलेगा सबसे पहले कांग्रेस की तरफ? हमारा मांग रहेगा स्टैंडिंग कमेटी जाने के लिए। हमारा मांग रहेगा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, हमारा मांग रहेगी हम उस स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्क नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का धज्जियां उड़ा के रखा है। किरण रिजिजू जी या सदन में खड़े होकर बोल रहे थे एयर पोल्यूशन का बारे में चर्चा करेंगे, टाइम नहीं दिया, बीएससी में बात नहीं किया। अचानक दो बिल का बहुत इंपॉर्टेंट दो बिल का लेके आके आज लिस्ट करवा के किसका बीएससी में टाइम अलॉट नहीं हुआ था। इसमें ये मांग था पूरी अपोजिशन का 240 एमपीओ का ये मांग था, इसका बारे में स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करना चाहिए। उसका नेग्लेक्ट करते हुए ये लिस्ट करना ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ है, इसलिए हम विरोध करते हैं। ये हमारा मुद्दा काम भी हो जाता था और गरीबों को रोजगार भी मिल जाता था। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो पहले तो इन्होंने इस योजना का ही मखौल उड़ाया। इनकी इच्छा ही नहीं है कि ये योजना आगे रन करे या इसमें और क्या कमियां हैं। और वो 365 दिन रोजगार मिलने लगे गरीब को, तो जहां जिस देश में मजदूर को रोजगार भी देने की स्थिति में सरकार नहीं है तो और क्या कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई ये मनरेगा योजना, इसको आप बदल करके हर चीज तो बदल रहे थे। आपने शहरों के नाम बदले, आपने कई प्लेटफार्मों रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाम बदल करके और किसी चीज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार के बजट के साथ स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट के लोग भी इतने % बजट उसमें देंगे। निश्चित रूप से इस योजना को बंद करने, प्रभावित करने, डैमेज करने, जो सीधे गरीबों को उनके रोजी से रोटी से जोड़ रही थी, वो श्रम के माध्यम से उनके हाथ में 2 पैसे आ रहे थे, उसके प्रति इनकी बदनीयती है। जहां इस देश में 1 रुपए का एक बीड़ी सिगरेट पान भी नहीं मिलता, वहां मोदी जी की कृपा अगर रहे तो 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में लाखों आम और लीची के पेड़ अडानी जी को दे दिए जाएंगे। 3000 बीघा जमीन आसाम में सीमेंट कारखाना लगाने के लिए दे दी। नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि हाँ, सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आए हैं कि आज कोर्ट ने ऐसे मुद्दे को डिसमिस किया है जिसमें ना सत्यता थी ना कोई तथ्य थे, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था ईडी के माध्यम से। ईडी को शर्म आनी चाहिए कि इतने तो घुटने ना टेको, इतने तो नतमस्तक ना हो जाओ कि अपनी इंडिपेंडेंस को भूल बैठो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। मैं तो कहूंगी ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब तक सुधरते नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी, तब तक इनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे देश का पैसा बचे। मैं मनरेगा को लेके बोला जा रहा है कि सिर्फ नेहरू और ये सोनिया
दुनिया तक प्रॉब्लम नहीं थी, इनको तो महात्मा गांधी से भी प्रॉब्लम है जो ये नाम इनको उन सब जनों से प्रॉब्लम है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी और देश में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी छवि धूमिल करना, 70 साल के इतिहास की बातें करना, कोई इनसे पूछे कि मनरेगा को चलते मनरेगा के बारे में क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था वो 2025 में सत्य होता हुआ दिख रहा है कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। और अब सरकार राज्यों पे ये जिम्मेदारी देकर, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देकर ये इसको पूरे एक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कि ये महात्मा गांधी जी की इंसल्ट है। बिल्कुल, देखिए ये देश महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलता है, आज उनके नाम को हटाया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। और उनका नाम हटाकर जो टैक्स पेयर का मनी जो वेस्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम कांग्रेस के एक बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु में पहले दिन ही भारत की हार हो गई थी। किस तरह से उनके बयान को देखते हैं? देखिए, आई डोंट नो मुझे उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की वीरता और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है, उन पे शक करने की मानसिकता है, उनको डिमोरलाइज करने की सोच है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का राजनीतिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। जो हमारी देश की जिन पे हमको सबसे ज्यादा गर्व, हमारी सेना पे शक करते हैं, उनकी कारगुजारी पे शक करते हैं। जी, एक और अभिषेक बनर्जी ने जो अभी हाल में मेसी के कार्यक्रम में जो क्योस मचा था, उसकी तुलना उन्होंने कुंभ मेला स्टैम्पेड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टैम्पेड से की। उन्होंने कहा कि वो तो मौजूदा जो केंद्र की सरकार है उनका शासन था, वहां पे पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी, साथ में कार्रवाई भी की गई हमारे ऊपर। देखिए, मुझे लगता है कंपेयर करने की बजाय जो रूलिंग क्लासेस है, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट्स में, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। अल्टीमेटली ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं, हमारे ही देश के लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनकी जानें जाती हैं, उनका नुकसान होता है। तो ये ऐसे मामले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के मामले नहीं हैं, ये आत्मचिंतन के मामले हैं। और जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे कुंभ हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे देश के कई पार्ट में ऐसी अगर घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखदायी है। जी, जो अभी मनरेगा के नाम बदलने को लेकर दुनिया बिल आ रहा है, उस पे कांग्रेस पार्टी, तमाम ओपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े करें। कांग्रेस ने आज नेशनल वाइड प्रोटेस्ट की घोषणा की है उस मामले पे, जो बीबी जी राम जी बिल आ रहा है उस मामले। देखिए, ऐसा है, नाम बदलने से अगर तो गरीब को काम मिलता है तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मनरेगा जो गरीब से गरीब आदमी को भी 2 टाइम की रोटी देने का प्रावधान रखता था, ये कानून उनकी रोटी छीनने का प्रयास है, क्योंकि इसमें लगातार केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है और स्टेट्स को इसमें स्टेक होल्डर बना रहा है। स्टेट्स के पास तो ऑलरेडी कोई पैसा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से सारा जितना भी रेवेन्यू है सूबे का, स्टेट का, वो तो केंद्र इकट्ठा कर रहा है। और अब मनरेगा, जिसका नाम बदलकर उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही गरीबों की, उसमें भी मुझे लगता है केंद्र अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। नाम बदलने से लोगों की रोजी रोटी का मसले का हल नहीं हो सकता। तो हर चीज में अगर आप धार्मिक तौर पर लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, यहां उनके सेंटिमेंट से खेलेंगे, मुझे लगता है इससे दुखदायी बात नहीं हो सकती। जी, कल हमने देखा पार्लियामेंट में भी इसे लेकर प्रोटेस्ट हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते, उनकी विचारधारा से नफरत करते, इसलिए महात्मा गांधी का नाम इससे हटा रहे हैं। देखिए, ये तो केंद्र सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनको राजनीतिक जरूरत होती है तो देश दुनिया भर में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू के सामने नतमस्तक भी होते हैं। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल है, आम आदमी पार्टी का इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप गरीबों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। नाम बदलना सिर्फ एक बहानेबाजी है और सिर्फ एक स्लोगन है, एक नारा है।
अल्टीमेटली आप इससे अपनी जिम्मेवारी से भागकर गरीबों की रोजी रोटी को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस जो है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी करेगी। जग जाहिर है, ये वही मोदी है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक रूप से ये बोले थे कि मनरेगा कांग्रेस की कब्र की तरह, कांग्रेस की कब्रगाह की तरह, कांग्रेस के लिए विनाशकारी है। कर नहीं पाए कुछ। आज जो नफरत है उनके अंदर गांधी नाम से, और गांधी नाम से जो नफरत है, गोडसे ने तो उनको गोली से मारा था, हत्या की थी सही रूप से। आज मोदी ने उनकी प्रतिष्ठा को अपने राजनीतिक शक्ति से उनका नाम हटा रहे हैं। मैं कहता हूं इस योजना को कोई रूप दो, कोई नाम दो, पर गांधी का नाम तो ना हटाओ, और वो भी गांधी जो राम का सबसे बड़ा भक्त हो। तो इसी को कहते हैं ना, मारीच बनकर, जैसे सीता का अपहरण हुआ, मोदी सरकार ने मारीच बनकर नया कानून राम का नाम लाकर गांधी का नाम हटाया। ये जो गोडसेवादी नफरत है ना मोदी की, कांग्रेस उसके खिलाफ है। सर, उधर ईडी का कहना है कि जो रिलीफ मिला है उस आदेश के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाएं, जरूर जाएं, लेकिन ईडी को तो वही करेगी जो कहा जाएगा करने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इतनी नफरत गांधी नाम से, गांधी परिवार से, कि एफआईआर है नहीं, आप जांच करा के करोड़ों रुपए खर्च करके बदनाम कर रहे हैं उस परिवार को। जिस अखबार के लिए नेहरू ने कहा था मैं अपना आनंद भवन बेच दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज था, आप तो आपकी पार्टी की मात्र संगठन तो अंग्रेजों की चाकरी कर रही थी, फांसी लगा रही थी, सलाम कर रही थी उनको, उनका साथ दे रही थी। उस अखबार में जिसकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी न ट्रांसफर हो सकती, न कोई ले सकता है, न कोई उससे लाभ उठा सकता है, ये सारे झूठे जो आपने घटिया किस्म के आरोप लगाए थे, कोर्ट ने ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मारा है कि अगर शर्म हया है तो माफी मांगो मोदी जी। आप, फिर दोहरा दूं मोदी जी, आप माफी मांगो इस बात के लिए कि आपने गलत मुकदमा चलाया था। सर, उधर इवेंट में जिस तरह से हंगामा हुआ था उस पर खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभिषेक बैनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ, कुंभ में कई लोग मरे, लेकिन किसी ने कभी जिम्मेदारी नहीं। नैतिकता और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ये कभी नहीं स्वीकार करते। बड़ी बड़ी चूक मोदी ने की। आज डॉलर 91 रुपए में, क्या वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया या खुद इस्तीफा दिया? कहा तो करते थे कि ये जैसे जैसे गिरता है देश की साख गिरती है। तो मोदी जी, आप देश की साख गिरा रहे हो, आपकी उम्र पार कर गया, आपने इस्तीफा दिया तो ठीक है। अगर कोई ऐसी भूल हो तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। मैंने कोई बयान नहीं सुना उनका, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मेरी, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें भारत की सेना पर गर्व है। सिंगापुर में उनके भी सेना अध्यक्ष ने कुछ कहा था, मिलिट्री अटैची ने भी कुछ कहा था। मैं उन सब बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत की सेना अजेय है, भारत की सेना पर हमें गर्व है, भारत की सेना महान है। ये वही सेना है जिसका नेतृत्व राजनीतिक करते हुए इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदलकर बांग्लादेश बना दिया था। थल सेना, वायु सेना, जल सेना को मेरा सलाम। കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട്, അത് 7 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ്, കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയുള്ള സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് അവന് അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കന്മാർ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്. അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ സങ്കല്പം എന്തായിരുന്നു? സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയൊക്കെ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ വലിയ അഴിമതി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയപ്പോൾ സിംബിജി വിശദീകരിച്ചു. യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നോ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയാണ്. ഒരു പൈസയുടെ അഴിമതി അതിനകത്ത് നടന്നിട്ടില്ല, മൂവ്മെന്റ് നടന്നിട്ടില്ല, ഒരു പൈസയുടെ അസറ്റ് മൂവ്മെന്റും നടന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പുകമറ എന്താണ്?
എന്തോ ഭീകരമായ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ CBI അന്വേഷിച്ച് കേസില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് 2016. ആ കേസാണ് 2021 വീണ്ടും പൊടുന്നനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസെടുത്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, മോശമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കേസ്. ഇന്ത്യയിൽ BJP ഗവൺമെന്റ് EDയെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ എങ്ങനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ 55 മണിക്കൂറാണ് 4 ദിവസം ഇന്ററോഗേറ്റ് ചെയ്തത്. വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതീതി എന്താണ്? രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തു. സോണിയാഗാന്ധിയെ, അതുപോലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷരെ അപമാനിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? ഇന്ററോഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി 4 ദിവസം. ആ കേസാണ് കേസിന് വരാന്തയിൽ പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യത്തിൽ EDയുടെ മുഖത്തേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും മുഖത്തേറ്റ അവരുടെ ഈ നടപടികൾക്കെതിരെ കനത്ത പ്രഹരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം. അല്ല, അവർ സമീപിക്കുമല്ലോ. ED തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ഒരു കേസ്. അവരുടെ ജോലി, അവരുടെ യജമാനന്മാർ പറയുന്നത് നിയമം അല്ലെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും യജമാനൻ പറഞ്ഞ് പോവാ. ED എന്ന് പറയുന്നത് BJPയുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനേക്കാൾ തരംതാണ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആ രീതിയിൽ തരംതാണിരിക്കുകയല്ലേ ഏജൻസികൾ. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മോഡിയുടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രാജിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിപ്പം പാർലമെന്റ് സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെത്ര കള്ളക്കേസ് കൊടുത്താലും പേടിക്കുന്നവരാണോ ഞങ്ങളെല്ലാം? ഫൈറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും രാജ്യത്തെ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോടതി മുമ്പായിട്ടുള്ള ഈ കേസിന്റെ വിധി പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപമാനകരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പോറ്റിയെ കയറ്റിയ പാർട്ടിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി. ആ പരാതി എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത്? ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ മറുപടി അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന് യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ പല പാട്ട് എഴുതിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കേസെടുക്കാൻ മെനക്കെട്ടാൽ ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്ന രീതിയിലാണ്. അത്രേ അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരു പാട്ടിന്റെ കോലകാര്യം കൊണ്ട്, ഒരു പാട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച്, നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പാട്ടുകൾ ആരൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണുന്നതിന് പകരം അത് വേറെ രീതിയിൽ കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിലും വർഗീയത കാണുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്നലെ കണ്ടതല്ലേ, അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. ഭരണപരാജയമല്ല, ഭരണത്തിന്റെ മേന്മയാണ് ഇത്രയും സീറ്റ് UDFന് കിട്ടിയെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കല്ലേ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട്. അല്ല, അതിനകത്ത് അവര് തമ്മിൽ തർക്കിച്ച് തീർക്കട്ടെ. അത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അത് തീരുമാനിക്കും. ആശ്ചര്യകരെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിസ തോമസിനെ VC ആയിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭാവി പോലും അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ പരീക്ഷ പോലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം. ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് സമരമാണ് SFI അടക്കമുള്ള CPM അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയത്. അവരെ കയറാൻ വിട്ടില്ല. അവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കയറാൻ വിടാത്ത കൊണ്ടുള്ള എന്തൊരു ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് നയിച്ച പോരാട്ടമായിരുന്നു സിസ തോമസിനെതിരായിട്ട്. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥൻ, രജത് ഗോപിനാഥൻ, അദ്ദേഹത്തെ വൈസ് ചാൻസലറാക്കിയതിനായിട്ട് ഗവർണർ അയച്ച കത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗവർണറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക് ഭവന, നേരത്തെ രാജ്ഭവനായിരുന്നു, അവിടുന്ന് കൊടുത്തയച്ച നോട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വൈസ് ചാൻസലറാക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കാരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ കൊടുത്ത ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായോ? ഗവർണർ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയും വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കെതിരായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും കൊടുത്ത പരാതികൾ, ആരോപണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആവിയായിപ്പോയി? അതൊക്കെ ആവിയായിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് 19-ാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി ഫൈനലായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ വരുന്നുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആവിയായിപ്പോയി. അന്തർധാരയുടെ ഭാഗം തന്നെയല്ല ഇതും. മോളിന്ന് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ഇത് തീർക്കാൻ? ഇതെങ്ങനെയും തീർക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി മുമ്പിൽ വീണ്ടും പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ക്ലിയറാണ് അന്തർധാര. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ജനങ്ങളെ അവർ വിഡ്ഢികളാക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് ഉള്ളത്, ഗവർണറെ പോലുള്ള ഒരാള് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളെ, അതും കൃത്യമായിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളെ വീണ്ടും നിയമിക്കാൻ ഗവർണർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ തലവൻ. മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കോംപ്രമൈസിന് വേണ്ടി ഇവർ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അവര് ഇപ്പം മൂടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സീരിയസ് തിങ്സ്. ഐ തിങ്ക് അത് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായിയുടെ മൊഴി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ വ്യവസായി പറഞ്ഞ 2017-ലും 2018-ലും ഈ സംഘം ഇതേപോലെ ശബരിമല സ്വർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അതായത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ നടന്നിരുന്നു എന്നാണോ? അല്ല, അതൊക്കെ അന്വേഷണ SITയുടെ മുമ്പിൽ അവർ കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും വളരെ ഗൌരവതരമായിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അന്വേഷണം ഇതുവരെ എത്തിയത്. ഈ ഗൌരവമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ വരും. ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നീതി കിട്ടും. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം കട്ട ആളുകൾക്ക് ശരിയായ ആരൊക്കെയാണോ, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ആരൊക്കെയാണോ അവരൊക്കെ രംഗത്ത് വരും. വരുന്നതുവരെയുള്ള പോരാട്ടവുമായി ഞങ്ങൾ പോകും.